ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार की गल है, धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज पेशावर विच, जो कि अजकल पाकिस्तान विच है, उत्थे बैठे संगतां नूं धर्म मार्ग उत्ते चलण दा उपदेश कर रहे सन। संगतां हज़ारां दी तादाद अंदर जुड़ियां होईयां सन ते धर्म उपदेश चल रहा सी। इधर उन्हां दे एक सेवक भाना राय दा माल समान अते होर सवारियां नाल भरिया बेड़ा समुंदर दी भारी घुम्मण घेरी विच आण के डक्को डोले खा रहा सी। एक पासे तो भाना राय दा बेड़ा हेठां नूं डुबदा जा रहा सी। जदों सेवक भाना राय ने अपना बेड़ा डुबदा देखिया ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇੜਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਭਾਨਾ ਰਾਏ ਸੇਵਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ सेवक भाना राय का बेड़ा तार दिता। भाना राय नूं बाबा श्री चंद जी दे एक किनारे ते खड़ियां दे प्रतख दर्शन भी होए। उथों भी अलोपता अंदर ही बाबा जी फिर पेशावर विच अपने ही आसन ते बैठे दिखाई देण लगे अते धर्म उपदेश उसे ही तरह आरंभ कर दिता। संगतां बड़ियां हैरानगी दे विच आ गईयां कि घट तो घट 40 मिनट बाबा जी अपने आसन ते नज़र नहीं आए ते हुण फिर दोबारा अपने आसन ते ही बैठे धर्म उपदेश कर रहे हैं। सारियां संगतां भाई कमलिया जी अते भाई धर्मचंद जी ने बड़े हैरान हो के यह पुछया कि बाबा जी, जब तुसी अलोप हो गए सी तां तुहानूं किस जगह जाना पिया? आप 40 मिनट तक दिसे ही नहीं। बाबा श्री चंद जी ने आख्या कि सागर विच साडे सेवक भाना राय का बेड़ा डुबदा जा रहा सी। उसने तुरंत सानू याद किया सी, सो सानू उसकी बेनती सुन के तुरंत ही उत्थे पहुँचना पिया। सो हुण असीं उसका बेड़ा किनारे ला के वापस आ गए हाँ। बस इन्नी क जरूर देर लग गई है। उधरों 5-7 दिनों विच भाना राय जी भी बाबा श्री चंद जी दे कोल पहुँच गए ते चरनां विच काफ़ी मोहरां रख के मत्था टेकिया ते बैठ गए। खुशियां विच समा नहीं सी रहा ते संगतां नूं सारी वार्ता सुनाई कि बाबा जी ने मेरे उत्ते बहुत मेहर की है, जो मेरा डुबदा जांदा बेड़ा बन्ने लाया है। जद मैं बाबा जी नूं याद किया, उस वेले ही बाबा जी उत्थे पहुँच गए। आप जी प्रतख परमेश्वर हो, सैकड़े इंसानां दी जान बचाई है, लखां रुपईयां दा लोकां दा धन माल बचाया है। आप उपकारी प्रभु हो, जो डुबदे जांदे दुखी जगत नूं तार रहे हो। मैं आप जी दी रब्बी शक्ति दे कुर्बान जावां। तुसी शक्तियां दे भरपूर अथाह सागर हो। इस तरह बाबा जी दी उपमा कर रहा सी ते बार बार बाबा जी दे चरनां ते मत्था टेकी जा रहा सी। सब संगतां भी यह अचंभा कौतक वेख के ते सुन के कहण लग पईयां कि आप ही मुरदियां तक प्राण बख्शदे हो ते पुत्रां दी दात भी बख्शदे हो। जंगलों विच मंगल कर रहे हो, जो सागरां दे कौड़े जल नूं अमृत वर्गे मिठे कर रहे हैं। ऐसे हैं बाबा श्री चंद जी, असी बलिहार जाइए। बाबा श्री चंद जी संगतां तो अपनी उपमा सुन के कोई भी विचार अपने मन विच नहीं सी लियाउंदे, क्योंकि वह धन श्री गुरु नानक देव जी के संदेश नूं ही अगे वधा रहे सन। इस प्रकार संगतां नूं उपदेश दिंदे होए 4 पुरुषों के करतव्यां की साखी सुना रहे सन। बाबा जी मुताबक पहले पुरुष हुंदे हन गर्जी, दूसरे हुंदे हन लगर्जी, तीसरे हुंदे हन फर्जी ते चौथे दर्दी। पहला गर्जी पुरुष हुंदा है, उसनों अपनी गर्ज पूरी करन नाल वास्ता हुंदा है। जब तक गर्ज पूरी हुंदी जावे
ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਦੂਸਰਾ ਲਗਰਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੰਧੂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੂਣ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਦਰਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਤਮਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਹੀ ਵੰਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੀ ਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਰਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਾਨਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਤਮਾ, ਹਿਰਸ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਮਾ ਹਿਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ, ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਂਤਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਰਮ ਗਤੀ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੈਸਾ ਤੈਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਬੁਰਿਆਈ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ, ਭਲਾਈ ਮਾਂ, ਬੁਰਿਆਈ ਡੈਣ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਖਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਨਿਖਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 100 ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਮਿਹਨਤ, ਕਮਾਈ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੌਫ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਣੀ, ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨਿਨ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ